है। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, 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 वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। 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 पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन 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 रखो। पवित्र मन रखो। मंगलमय માનવ જીવનમાં શાંતિ, આનંદ, પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા છે. No tension in life, experience of peace of mind and bliss of soul, that is the common aim of all of us, whether stated or implied. અને એ બધા માટે મહાપુરુષો કે છે, ભાઈ તારે જો શાંતિનો અનુભવ કરવો હોય તો તે શાંતિ જ્યાં રહી છે તેવા તારા પોતાના મૂળ સ્વરૂપને તું ઓળખ. તારા પોતાના મૂળ સ્વરૂપને તું પામ. એને શાસ્ત્ર ભાષામાં આત્મજ્ઞાન કહે છે, અથવા સમ્યક દર્શન કહે છે, અથવા પરમાત્મ દર્શન કહે છે, અથવા અહીં કૃપાળુદેવ 105 ની અંદર શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત 105 માં કહે છે, મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણ? Who can attain to self-realization? Who can know his true self? Who can experience the true bliss in his life? Who can have real mental peace? તેને માટે following are the conditions which should be fulfilled, say to a reasonable degree of 35 marks, 35%, if one wants to realize one's true self. Let us enumerate them first. બધાને થોડું થોડું ફાવે છે અંગ્રેજી લગભગ. He who delights, one, he who delights in the company of the noble and the holy ones. He who is intent on attaining to good knowledge.
he was ready to receive noble learning every day in his lifetime. He who loves the virtues, he who loves the virtues, he who has faith in the vow of celibacy, he who believes in the integrity of character, he who accepts his shortcomings and is ready to remedy them, he who accepts his shortcomings and is ready to remedy them, he who utilizes every moment of his life, he who well uses his time, others are little more difficult. He who likes loneliness, a lover of loneliness is the lover of the self. A lover of loneliness is the lover of the self. He who wants to go for the sites of pilgrimages, the centers of meditation, devotion and austerity, where great people have been born or where great people have attained to salvation. He who is always regular in his diet and in all walks of his life, means he who honors regularity, he who honors, cherishes regularity in all aspects of life. And lastly, he who never praises himself, never boasts about his virtues or achievements. हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। अधमाधम अधिको पतित सकल जगत मा हुई, ये निश्चय आव्या विना साधन करशे। सकल लोक मा सहुने वंदे, निंदा न करे के निरे। सकल लोक मा सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काज मन निश्चल राखे, धन्य धन्य जननी ते नीरे। Such a person is ready to receive the divine knowledge. That means true happiness. Divine knowledge goes hand in hand with true happiness. એક જ સિક્કાની બે પાસા, એક સિક્કાના બે પાસા. તમારે અહીંયા કોઈન હોય ને, આ શું છે? ડોલર. પછી ઊંધો કરીને કહો આ શું છે? એ પણ ડોલર. ડોલર એટલે તમારે જે હોય મને ખબર નથી જે હોય છે. હા, ગઈકાલે આપણે પહેલા 5 મુદ્દાઓનો ટૂંકમાં વિચાર કર્યો હતો. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સત્સંગનો મહિમા બહુ મોટો કયો છે ઘણા કાળથી. અત્યારે આપણે મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ એટલે હું ભારતની વાત કરું છું. Our social life should be completely dissociated from our religious life. એમ કહીએ છીએ. પણ ભગવાન રામ જ્યારે રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે વશિષ્ઠની સલાહ લેતા હતા. કૃષ્ણના દરબારમાં પણ વિદુર હતા. તમે કહેશો સાહેબ તમે જૂનવાણી લાગો છો, તમે કઈ યુ આર નોટ અ મોડર્ન મેન. તો જવાહરલાલ નહેરુ ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગાંધીજીને બધું પૂછીને કરતા હતા. રાજા ભોજ વગેરે, કાલિદાસ, ભવભૂતિ વગેરેને પોતાના દરબારમાં રાખતા અને અકબરના દરબારની અંદર 9 રત્નો હતા.
માટે એક અદનો આદમી, સાવ સામાન્ય માણસથી માંડીને મોટા રાજાઓ સુધી દરેકે સારી સોબતનો હંમેશા નિયમ પણ રાખવો જોઈએ ને આગ્રહ પણ રાખવો જોઈએ. I will not associate myself with those who haven't got noble aims in life and who haven't got the integrity of their character. I don't want to associate myself with them. Such should be always the affirmative attitude of our life. કોઈ આપણે ચલો ચલો તમને પિક્ચર દેખાડું, ચલો ચલો તમને હોટલમાં લઈ જાઓ, બધો ખર્ચ મારો. તમે સજ્જન છો, તમે સારા છો, તો હું તમારી સાથે સંબંધ રાખવા એનો ઘણો મહિમા ગયો છે. એક ઘડી આધી મેં પુની આદ તુલસી સંગત સંત કી કટે કોટી અપરાધ. શંકરાચાર્યની પણ વાત કરી હતી આપણે. સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલ ચિત્તમ, નિશ્ચલ ચિત્તે જીવન મુક્તિ. એમ કરીને શ્રીમદ શંકરાચાર્યજી મહારાજે પણ એનો મહિમા કર્યો છે. વિતરાગ દર્શન ની અંદર તો એનો અત્યંત મહિમા છે. કારણ કે શ્રાવક તે જ છે કે જે દરરોજ ભગવાનની વાણી સાંભળવા માટે સંતોનો સમાગમ કરીને ઉપાશ્રય જાય અથવા મંદિર જાય અથવા ધર્મસ્થાનકમાં જાય. મુનિજનોને પણ આચાર્ય કહે છે, હે મુનિ, જો તારે તારા ગુણોનું રક્ષણ કરવું હોય તો તારા જેવા અથવા તારાથી વિશેષ ગુણવાન મુનિઓના સમાગમમાં તું રહેજે, તો જ તારા ગુણો ટકશે અને વધશે. એટલે સત્સંગ અને સદવાંચનનો આપણા જીવનમાં નિયમ હોવો ઘટે, ન હોય તો પાડવો, હોય તો વધારવો. દિવ્યતાની પ્રાપ્તિ સદગુણોના વિકાસને આધારિત છે. જેના જીવનના બગીચામાં અનેક પ્રકારના સદગુણો રૂપી પુષ્પો ઉગ્યા નથી, તેનો બગીચો તે શોભતો નથી, પોતે પણ આહલાદરૂપ નથી અને બીજાને પણ આહલાદ આપી શકતો નથી. માટે we must make a definite plan of virtue development, virtue imbibation and virtue promotion in our own life and in the life of our nears and the dears. પ્રેરણા કરવી. તમે કહેશો સાહેબ છોકરાઓ તો કઈ સાંભળતા નથી, સાહેબ છોકરાઓ તો આપણી સાથે કઈ સંબંધ રાખતા, કઈ વાંધો નહીં, તો આપણે કેવું, પ્રેમથી કેવું, આપણા વર્તનથી કેવું, મનાવીને કેવું, કોક વાર પગે લાગીને પણ કેવું, કઈ વાંધો. સાહેબ છોકરાને પગે લાગવા, હા એમાં કઈ વાંધો નહીં. નાના હતા ત્યારે માતા પગે લાગતા, એ રીસાઈ જાય ને ખાઈ નહીં પીને તમે શું કહેતા હતા, પૈસા પાપા તું ખાઈ લે ને, તું નહીં ખાય તો તારા દાદા નહીં ખાય. દીકરાને શું કહે છે, પાપા, દીકરાને કહે બાપા તું ખાઈ લેજો, તું આ રડવા ચડ્યો, તું ખાતો નથી. તો બધા બેઠા છે, બધા એમ કે છે ભાઈ એને ખવડાવી લો પછી આપણે બધા ખાવા. તો પછી તો મોટો થયો તો પણ આપણે એમ કરવું, આપણે એમ માનવું કે ભલે અત્યારે 22 વર્ષનો છે, 2 વર્ષનો માની લેવો. એને ગુણો, સદગુણોનો વિકાસ, સદગુણોની મહેક આપણા જીવનમાં અઘરી છે. મનપતિ પરિણામ છે. મન તો એમ કે મને ખૂબ ખવડાવો ને ઊંઘાડી દો, પણ આપણે કેવું, એ તો બધું તું કાગડો હતો, કૂતરો હતો અને વધારે તો સુવર હતો. ત્યારે સુવર એટલે ખબર છે મેં, ડુક્કર. ડુક્કર હંમેશા એમ કે જેમ કોઈ માણસને ચાલી બહુ શોખ હોય તો કે ગમે ત્યારે રાતના 12-1-2 વાગે પૂછ્યું કે એની ટાઈમ ઇઝ ટી ટાઈમ, કે શું કે છે, એની ટાઈમ ઇઝ, રાતના 2 વાગે એની ટાઈમ ઇઝ ટી ટાઈમ. તો અહીંયા કે છે કે મહાપુરુષો જે છે એ સદગુણોને ગ્રહણ કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે.
એટલે આપણે આપણા મનને ધીમે ધીમે ટ્રેન કરવાનું કે એ સદગુણો ગ્રહણ કરવામાં સાવધાન બને, એલર્ટ બને, બ્રહ્મવ્રતમાં પ્રીતિમાન, સટલ છે, સૂક્ષ્મ છે. બ્રહ્મચર્ય વ્રત એ ઘણું અઘરું વ્રત છે, તેથી દરેક મનુષ્ય તે પાળી શકે એવી સંભાવના છે નહીં, એવી સંભાવના નથી. પરંતુ દરેક સજ્જન એની શ્રદ્ધા કરી શકે, દરેક સજ્જન પુરુષ, દરેક સજ્જન મનુષ્ય એની શ્રદ્ધા કરી શકે, પ્રયત્ન કરતા એ માટે આખું એક પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય એમ માને કે મારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું છે તો એમ ન પાળી શકાય. એને માટે એને conducive overall planning of the whole day routine is required. સારા વિચારો કરીએ, સારું વાંચન કરીએ, સારા સમાગમમાં રહીએ, મહાપુરુષોના ચરિત્ર અને સદગુણો પ્રત્યે પ્રીતિ કરીએ, આહાર વિહાર વગેરેમાં નિયમિત હોઈએ, પ્લેન લિવિંગ હાઈ થિંકિંગ નો અંદરમાં આપણે ભાવ રાખ્યો હોય અને એ બધા પછી મહાન પુરુષોના વ્યક્તિત્વની શ્રદ્ધા થાય તો કામ થાય. મહાન પુરુષોના વ્યક્તિત્વની અંતરંગ શ્રદ્ધા. ભગવાન એટલે શું? ભગવાન એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય, પૂર્ણ સૂક્ષ્મ બ્રહ્મચર્ય એટલે કેવળ જ્ઞાન. પૂર્ણ સૂક્ષ્મ બ્રહ્મચર્ય એનું નામ કેવળ જ્ઞાન. એ કેવી રીતે? બ્રહ્મ એટલે આત્મા અને ચર્યા એટલે લીનતા. આત્મામાં જે પરિપૂર્ણપણે લીન થયા એને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટે. આ તો આપણે જરા સમજવાની. We are trying to make a background for learning as to what celibacy is from various angles. જીવનમાં કોઈ ઉદાત્ત ધ્યેયને સમર્પિત થયા સિવાય બ્રહ્મચર્ય પડે નહીં. જીવનમાં કોઈ ઉદાત્ત ધ્યેયને સમર્પિત થયા સિવાય બ્રહ્મચર્ય પડતું. કોઈ પણ મહાન કાર્ય કરવા માટે બ્રહ્મચર્યની આવશ્યકતા વધતા ઓછા અંશે છે. પ્રાચીન તો બધાના નામ તમને ખબર છે. હનુમાનજીનું નામ ખબર છે, લક્ષ્મણનું નામ ખબર છે, સુદર્શન શેઠનું નામ ખબર છે, વિજયા શેઠ ને વિજયા શેઠાણીનું નામ ખબર છે, દયાનંદ સરસ્વતી ને વિવેકાનંદનું નામ ખબર છે. પણ ગાંધીજીનું નામ પણ એમાં યાદ રાખવા જેવું છે. અને હાલ 30-35 વર્ષ પહેલા સુભાષચંદ્ર બોઝનું નામ યાદ રાખવા જેવું છે અને વર્તમાનમાં અટલ બિહારી વાજપેયીનું નામ પણ યાદ રાખવા જેવું. સુભાષચંદ્ર બહુ મોટા થઈ ગયા ને, 25-26 વર્ષના. બધા કહે શું આટલો મોટો ઢાંગરો, હજુ લગ્ન નથી કર્યા, ચાલ લગ્ન કરી લે, ચાલ લગ્ન કરી લે. ત્યારે કહે છે પણ મારી માં તો જેલમાં છે, મારી માં જયારે જેલમાંથી છૂટશે ને પછી મારે ટાઈમ હશે તો લગ્ન કરીશ. પણ એવો દી આવ્યો નહીં. અત્યારે પણ અટલ બિહારી વાજપેયી જે છે નાનપણથી ઇતિહાસના પ્રોફેસર છે, પણ એમને મારી ભારત માતા અને ભારતમાં રહેતા દરેક મનુષ્યો તે મારા બંધુ છે, તેમને દરેક રીતે સગવડ રહે, શાંતિ રહે, સુખ રહે, એ માટે મારે નિરંતર પ્રયત્ન કરવો કે મારે બીજું બધું કઈ ઘરબરનું લપમાં પડવું ને તમારે એનું જ આખો દી ધ્યાન રાખવું પડે. આ તો આપણે વિચારી રહ્યા છીએ બ્રહ્મચર્યના જુદા જુદા પાસા, દરેકને એક સરખું લાગુ પડતું. પણ જેને આગળ વધવું છે એને માટે
કૃપાળદેવ બ્રહ્મચર્ય વિશે વચનામૃતમાં કીધું છે, આપણે એનું કન્ક્લુઝન કર્યું. અપેક્ષા ફિઝિકલ બેટરમેન્ટ, મેન્ટલ બેટરમેન્ટ, moral betterment, spiritual betterment, financial betterment, independence betterment, betterment to do independent work. So many types of betterments comes to a person who really remains in the bhava of a celibate state. It's not a negativating attitude. It trains us in the path and science of self-sufficiency and self-contentment. It trains us in the path of self-sufficiency and self-contentment. Acharyas describe it very elaborately. Aho anant viryoyam atma vishva prakashakah त्रैलोक्यम चालयत्येव ध्यान शक्ति प्रभावतः. બ્રહ્મચર્યના બે દોરામાં પહેલો ને છેલ્લો બહુ પ્રસિદ્ધ છે. નિરખીને નવ યૌવના લેશન વિષય નિદાન ગણે કાષ્ઠની પૂતળી તે ભગવાન સમાન. પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન. પાત્ર થવા સેવો સદા બ્રહ્મચર્ય મતિમાન. Not for all, but for those endowed with pure intellect. To them, Srimad Rajchandra says, કોને કહે છે? મતિમાન. મતિમાન. He whose intellect is pure. છેલ્લે વાત કરી હતી, પોતાના દોષ દેખે ત્યારે તે છેદવાપણી દ્રષ્ટિ દેનાર એ મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિનો ક્રમ છે. આપણા દોષ, આપણી ત્રુટિ, આપણા પાપ, આપણા શોર્ટકમિંગ્સ, આપણા સિન્સ, આપણા અનેક પ્રકારના કલંક તેને ધોવા અને આત્માને ઉજ્જવળ કરવો તે આત્મવિકાસનો માર્ગ છે. તે આત્મવિકાસનો માર્ગ છે. દીઠા નહીં નિજ દોષ તો તરીએ કોણ. એટલે ગુણથી ભરેલા ગુણજન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે તે સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનું અર્ઘ્ય વહે. હવે આગળ કહે છે 6 ઉપયોગથી એક પળ પણ ભરનાર. એમાં બે સિદ્ધાંત રહેલા છે. એક તો appropriate utilization of time, appropriate utilization of time and remaining alert, remaining careful in all acts of life. શરીરથી જે ક્રિયા કરું, વાણીથી જે પણ કંઈ કરું અથવા મનથી જે વિચાર કરું તે યત્નપૂર્વક નો કરું, ઉપયોગપૂર્વક નો કરું. એવો કરું કે જેથી મારું સારું થાય અને સૌનું સારું થાય. આચાર્ય એને પહેલો નંબર પર મૂકી દે છે. આખા મોક્ષ માર્ગને એક જ શબ્દમાં કહે છે, उपयोगवंत खलु भाग्यवंत, उपयोगवंत खलु भाग्यवंत. દશવૈકાલિકમાં એક લાંબુ સૂત્ર આવે છે બધા. અમે કેમ ચાલીએ, કેમ બેસીએ, કેમ ઉઠીએ, કેમ ખાઈએ, કેમ પીએ, તો ભગવાન કહે યત્નાથી ચાલો, યત્નાથી ખાઓ, યત્નાથી પીવો, યત્નાથી બેસો તો તમને પાપ કર્મનો બંધ થશે નહીં. એક પળ પણ યત્નાથી ભરનાર. મુનિજનો માટે એને સમિતિ કહેવામાં આવે છે.
અત્યારે આપણે એની વિચાર નહીં કરીએ. તમે બધા જાણો છો 5 પ્રકારની સમિતિ. પણ શ્રાવકોને માટે, સદગૃહસ્થો માટે એને યત્ના કહેવામાં આવે. In all walks of your life, be careful to do acts which are conducive to the welfare of your own self and to the welfare of others. And to the welfare of others માં નેગેટિવ અને પોઝિટિવ બંને લઈ લેવા. I don't injure anybody, I don't kill anybody, I don't insult anybody, I don't use any slanderous language for anybody. Even in my mind, I don't wish ill of others. બીજાને દુઃખ થાય, દર્દ થાય, શોક થાય, હૃદય વિંધાઈ જાય એવું હું બોલું નહીં. એમ નાસ્તિથી છે. અસ્થિથી I am ever ready to help everyone I can within my limits. I will always help everyone whom I can within my limits. But without so to say, refraining from the maximum that I can exert. I will exert the maximum for others. આચાર્યને શબ્દ શું વાપરે છે? અનિગુહિત વીર્યસ્ય સંયમસ્ય ચ ધારણમ. અનિગુહિત વીર્યસ્ય સંયમસ્ય ચ ધારણમ. દરેક બાબત ટાઈમ નથી, પણ કોઈ આંધળા માણસને અહીંથી ત્યાં જવું છે તો 1-2 મિનિટ આપણે ઉભા રહીને એને સામે રોડ ઉપર મૂકી. કઈ દાન કરવાની વાત આવી તો બીજાને ન પૂછો તમે કેટલા 10 રૂપિયા આપ્યા, તમે 20 રૂપિયા આપ્યા, તમે 40 રૂપિયા આપ્યા, તો હું મારાથી 21 રૂપિયા આપું એવું વિચારવું. એમાં કમ્પેરિઝન કોઈને ન પૂછાય. દરેકની શક્તિ, દરેકના ભાવ, દરેકના સંજોગ જુદા જુદા છે. Exert your maximum, that's all. Exert your maximum. દાન દઈએ તો પાકીટ ઉપર ઘસારો પડે એટલું દાન દેવું જોઈએ. ધર્મ કરીએ તો થોડોક ખેંચીને ધર્મ કરવો જોઈએ. સાહેબ ઘણાને પૂછે કેમ છો, કેમ ચાલે છે, બધું બરાબર છે, વાંચન વિચાર? હા સાહેબ થાય એટલું કરું છું. એનો અર્થ એમ કે કરતો જ નથી. શું કે છે? સાહેબ થાય એટલું કરું છું. એટલે શું થાય કેવી રીતે? તારે તો આટલા લફડાઓ, 3-4 તો કારખાના, 3-4 તો મિલો, આટલા બધા વેવઈ, આટલા દરરોજના ટેલિફોન, ઓવરસીઝ કોલ, એક્સપોર્ટ, ઇમ્પોર્ટ, ઇન્કમ ટેક્સ, વેલ્થ ટેક્સ. તો પછી કેવી રીતે કરે? ક્યાં I do when I get time. I mean, you never get time. એટલે એવી રીતે ચાલે નહીં. આચાર્ય એમ કહે છે. એટલે એક પળ પણ યત્નાથી ભરનાર મોટો વિષય છે. આપણે ટૂંકમાં ચાલીએ છીએ અત્યારે. એકાંત વાસને વખાણનાર. આધ્યાત્મિક સાધના શ્રેષ્ઠ તો એકલા થઈ શકે છે, પરંતુ તેટલી યોગ્યતા વર્તમાનમાં મોટા ભાગના જીવોમાં નથી. વળી આપણે પણ શ્રેષ્ઠ સાધક નથી. વળી ભગવાને પણ એલાઉ કરી છે સાધના. કેવી રીતે? આપણામાં તો થોડીક વધારે એકાંત સાધના છે. બુદ્ધ ધર્મમાં જયારે દીક્ષા લે ત્યારે શું કે છે? બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામિ ને સંઘમ શરણમ ગચ્છામિ. એટલે આપણામાં પણ એ કહે છે ખરા, પણ આપણામાં સંઘને બદલે ધર્મ શબ્દ વાપર્યો છે. ત્યાં ધર્મ શબ્દ વાપર્યો છે ત્યાં વ્યવહારથી ચતુર્વિધ સંઘ અને નિશ્ચયથી તો પોતાનો આત્મા, પોતાના આત્માના ગુણો એમ છે. એમ બોલે છે.
हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रतो धम्मं शरणं पवज्जामि. તો ત્યાં આગળ સાધુ શરણમ પવજ્જામિ એટલે ત્યાં સંઘ આવ્યો. અને સંઘ એક પ્રકારે સાધુ નથી, ચતુર્વિધ સંઘ, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા, જે પ્રમાણે તમે ગણો. માટે આપણે સાથે સાધના પણ કરવી જોઈએ, પણ આખો દિવસ એક સાથે સાધના ન કરાય. એટલા માટે સામાયિક નો અભ્યાસ. રાત્રે રોજ વિચારો આજ કમાયા, શો અહીં રે શાંત પડે અવલોકો નિજ ઘરમાં, ઊંડે જઈ રે રાત્રે. કરું કરું કરતા નથી કઈ કરતો, ધ્યાન પ્રભુજીનું હજી નથી ધરતો, વાતો કરતા શુભ વેળા જાય વહી રે રાત્રે. રોજ વિચારો આજ કમાયા, શું અહીં રે રાત્રે. પછી બહુ જયારે મહાપુરુષ થઈ જાઓ ત્યારે એકાકી વિચરતો વળીએ સ્મશાન, વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ. તો મહાવીર ભગવાનનું ચરિત્ર કહે છે, જંગલની કેડીએ જોગી બનીને પેલો ચાલ્યો તે જાયો વર્ધમાન. જંગલની કેડીએ જોગી બનીને પેલો ચાલ્યો તે જાયો વર્ધમાન. એટલી બધી શક્તિ આપણી કોઈની છે નહીં, પણ ધીમે ધીમે ડેવલપ કરવી પડશે. જે વિભાવમાં મોક્ષે જઈશું એ વિભાવમાં કઈ મમ્મી પપ્પા સાથે નહીં હોય, એના પપ્પા બી સાથે નહીં હોય, અને બાબલો પણ સાથે નહીં હોય, અને આ ભાઈ પણ બહુ સાથ કદાચ ન પણ આપે તોય પણ એને ખેંચવાનું કે ચલો ચરૈવેતી મીન્સ આગે બઢો. શરીર ભી કે ઘૂંટણ દુખે છે, કઈ વાંધો નહીં, ધીમે ધીમે ચાલો, પણ ચાલો. તાવ આવ્યો છે, કોઈ વિહાર કરવાનો છે, થોડો વિહાર ઓછો કરો પણ કરવાનો. જેમ 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 આગળ વધીશું એમ. તમારો બાપુ જયારે ત્રીજા ચોથામાં હતો ત્યારે તો બધું ચાલી દીધું હતું, પણ 12માં આવ્યો તો હવે એના માટે નવો રૂમ તમારે લેવો પડે છે ને સાહેબ. હવે તો યુનિવર્સિટીમાં ગયો ને એટલે એને તો બહુ વાંચવાનું હોય ને, એટલે એને જુદો રૂમ રાખવો પડે. એ તો તમારે તો નાનપણમાં કદાચ જુદો આપતા હશે, પણ આ તો અહીંયા ત્યાંની વાત કરવી. પણ એ બહુ સારું નથી. ઘણી વાતો કહે છે મમ્મી પપ્પા બાબાને પૂરી જતા, અરે ઓહો, મમ્મી પપ્પા છે કે રાક્ષસાણી છે પણ ખબર ન પડે. કેવળ જળની જ માન્યતા છે તે જીવનમાંથી પ્રેમ અને સદગુણો મોટા ભાગે નાશ પામે છે. જ્યાં જળની જ ગણતરી રહી ત્યાં ચેતન રૂપી પ્રેમ નાશ પામે છે. જેને જીવનમાં ઊંચા જીવનની ખેવના હોય તેને જળને ગૌણ કરવું. જળની જેટલી અગત્ય છે તેટલી જ અગત્ય છે. તમે મલ્ટી મિલિયોનેર છો તો સોનાની રોટલી ખાવ છો, ગોલ્ડન અંદર ડાયમંડ મૂકીને, હું ડાયમંડ ખાઉં છું. I am multi-millionaire, so I don't eat like you wheat bread or millet bread, maize bread. I am a multi-millionaire, golden bread. ખાવ છો, ખાઈ શકો. તૃષ્ણાનંદ છે, તૃષ્ણાનંદ છે. અત્યારે તમને I just want just $10 million, that's all, I don't want more. પણ 10 million થાય એટલે કે
10 million is nothing. I went to Los Angeles, I was considered as poor because everyone has got, somebody has got 200 million, somebody has got 500 million. So when I went to Los Angeles, all people said that I am a poor man. So now I will like to have minimum 500 million. એમ કરતા કરતા પહોંચી જાય છે. ક્યાં આગળ જાય? મહાવીર પ્રભુ કહે છે મોઘવારંભ પરિગ્રહાઃ નારકસ્યેષુ. એમાં જ તારો જન્મ થશે. હીરા 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 કરે છે ને, એટલે હીરામાં જ તારો જન્મ થશે. એટલે એક એન્ટ્રીમાં પૈસાની જરૂર છે. આ જમાનો એવો છે, ડોલર વિના પગભાર મુકાતો નથી, એની અગત્ય છે, એ બધું બરાબર છે, પણ એ જીવનનું અંતિમ ધ્યેય નથી. સાધનને, બાહ્ય સાધનને સાધ્ય માને તો અવિવેક છે. એ બાહ્ય સાધન છે, અને બાહ્ય સાધન પણ જો વિવેકપૂર્વક વાપરે તો. વાત થઈ ગઈ. પૂજાના પાઠમાં એ આવે છે, પૈસાને અમે એમાં પૂજા નથી. પૈસો આ તો આચાર્યની પૂજા ઉપરથી જ્ઞાનતરાયજીની વાત છે, આપણે અંતમાં લઈ લઈએ, ઉપરથી પછી લઈએ. જીનેન્દ્ર પૂજા સંગ્રહ કોટ પર છે, લાલ કે લીલા રંગ. એટલું આપણે વિચારીએ કે એકાંત વાસને વખાણવા, એકલા રહેવાની પણ ટેવ પાડવી જોઈએ. The time to talk to one's own self is only when we are alone. The time to talk to one's own self is when we are alone. We must form the habit of self-talking. We must have the form the habit of self-talking. Eighth, તીર્થાદિ પ્રવાસનો ઉછરંગી. તીર્થનો અર્થ છે, અહીંયા વ્યવહારની મુખ્યતાથી વાત કરેલી છે. તીર્યતે અનેન ઇતિ તીર્થઃ. That by the support of which we cross over the worldly transmigration and attain to the path of salvation is known as tirtha. જેનાથી તરીએ તે તીર્થ. નદીની પાર જવું હોય તો જેવી રીતે હોડી કે સ્ટીમર વાપરવામાં આવે છે, તેવી રીતે આ સંસાર રૂપી સાગરથી સામે જવા માટે જે તીર્થ સમાન છે તેને, એટલે હોડી સમાન છે, એને તીર્થ કહેવામાં આવે. એવા કેટલાક તીર્થ વ્યવહાર તીર્થ છે કે સાહેબ શા માટે, એ શું અગત્યનું છે કે દરેક ક્ષેત્રનો પોતપોતાનો પ્રભાવ છે. દરેક ક્ષેત્રનો પોતપોતાનો પ્રભાવ છે. તમે વિચારજો, તમારો અનુભવ કરજો. કોઈની મેરેજ પાર્ટીમાં જાઓ તો તમે ભગવાનને વિચાર નહીં કરી શકો. ખાસ બહેનો કે આને કેવી સાડી પહેરી છે, આને કયો હીરાનો સેટ પહેર્યો છે, આને કેવો ચાંદલો કર્યો છે, આને મેચિંગ કપડા કેવા પહેર્યા છે, એવું બધું. ભાઈઓ જરા એમ જુએ કે હા શું છે આમાં, સફારી સૂટ કેવો છે, આ તે. પછી તરત ભાઈઓ બહુ લાંબુ એવું ન ચાલે, પણ કે કેમ તો તમે નવી મિલ લીધી કે નહીં, એમને જરા કે ચાલે. એ તો જુદું જુદું હોય ભાઈઓ બહેનો, થોડું થોડું ઇન્ટરેસ્ટ. તીર્થનો પ્રભાવ એટલે ક્ષેત્રનો પ્રભાવ છે. માટે આપણે એવી જગ્યાએ જવું કે જ્યાં આપણને સારા વિચાર આવે, જ્યાં આગળ કંઈક સારું કાર્ય કરવાનું મન થાય. અને એ શ્રેષ્ઠ જગ્યા તે જ્યાં પૂર્વે તીર્થંકર ભગવાન અથવા મહાન પુરુષો જન્મ્યા, જ્યાં તેમણે તપ કર્યું, જ્યાં તેમણે સંયમ ગ્રહણ કર્યો, જ્યાં સમાધિની સિદ્ધિ કરી, અને જ્યાંથી તેઓ નિર્વાણ પધાર્યા, તેવી જગ્યાએ જવાથી આપણા મનમાં તેઓની સ્મૃતિ તાજી થાય છે. તમે તમારા બાબલાનો રાખ્યો છે ને ફોટો, જમવાના રૂમમાં તમારા બાબલાનો ફોટો રાખ્યો છે, એટલે અમારે ત્યાં ભારતમાં રાખે.
અમારા રમેશ અમેરિકા ભણવા ગયો છે ને, હવે 3 વર્ષમાં આવશે પાછો. દરરોજ મમ્મી 2 વાર સવારે પાછી યાદ કરે, પાછી સાંજે યાદ કરે. હમણાં તો એનો ફોન નથી આવ્યો એટલે હું આ રવિવાર ફોન કરું. કેમ નથી આવ્યો ફોન કેમ નથી આવ્યો? દરરોજ પેલો ફોટો રાખી રાખીને એને યાદ કરે છે, મારો બાબો એમ યાદ કર્યા કરે. ફોટાને જોવાથી બાબલો યાદ આવે છે, તેમ આપણે પણ ભગવાનની મૂર્તિ, ભગવાનનું મંદિર, ભગવાનના તીર્થો, ભગવાનના ક્ષેત્રો, જ્ઞાની પુરુષના એવા જે એમની ચરણ રજથી જે પવિત્ર થયેલા ક્ષેત્ર છે ત્યાં જવું, ત્યાં રહેવું અને તેમાંથી દિવ્ય સ્પંદનોને ગ્રહણ કરવા. આનંદજી મહારાજ ધર્મનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં એ વાત કરેલી છે. અને ગુદરદાસજી ગુરુની સ્તુતિમાં છેલ્લી કડી કઈ ગઈ બોલો? તે ગુરુ ચરણ જહાં ધરે, તે ગુરુ ચરણ જહાં ધરે, જગ में तीरथ ते सोरज मम मस्तक जगो उदर मांगे. ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे मन बसो. जे भव जल धी जिहान आपति रही परता रही, ऐसे श्री रोषराय. ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे उर बसो. કૃપાળદેવ પણ નમસ્કાર કર્યા છે. તે ક્ષેત્રને, તે ઘરને, તે આસનને નમસ્કાર. માટે તીર્થાદિ પ્રવાસનો તકલીફ હોય તો પણ સમય લઈને ભારત આવવું જોઈએ. ભલે થોડું સેવિંગ ખલાસ થઈ જાય તો વાંધો, લાંબા ગાળે તો પછી કઈક આયોજન જુદી જ જાતનું કરવું પડે. અમુક મર્યાદા સુધી ધર્મ થઈ શકે એવું છે. અહીંયા મર્યાદિત ધર્મ થઈ શકે. અમર્યાદિત ધર્મ કરવો હોય તો તેને માટે વિશેષ યોગ્ય દ્રવ્ય, યોગ્ય ક્ષેત્ર, યોગ્ય કાળ, યોગ્ય ભાવની જરૂર છે. એમ કૃપાળુદેવ 20 દોરામાં કહે. ને પ્રતિકૂળ જે તે બંધન નથી ત્યાગ, દેહ ઇન્દ્રિય માને નહીં કરે બાહ્ય પર રાગ. તુજ વિયોગ સુરતો નથી વચન નયન યમનાય, નહીં ઉદાસયન ભક્તથી તેમ ગૃહાદિક માય. અહમ ભાવથી રહિત નહીં સ્વધર્મ સંચય નાય, નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે અન્ય ધર્મની કાય. એમાં વચ્ચે આગળ આવી ગયું નહીં શુભ દેશે સ્થાન, નહીં શુભ દેશે સ્થાન. એમ પછી પોતે કહ્યું છે આ જીવનું અહીં મોહમયમાં રહેવાનું થયું તે કરતા ગુજરાતના જંગલો કે ગંગાના પ્રદેશમાં રહેવું થયું હોત તો વિશેષ કલ્યાણનું કારણ થાત. એમ ભાવના કરેલી છે. ભાવના નથી કરી, ઉદ્યમ પણ કર્યો છે. એટલે જયારે જયારે ટાઈમ મળે એટલે ઉત્તરસંડા, ઈડર, વસો, રાળર, ખંભા તીર્થાદિ પ્રવાસનો નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર માં જ્યાં 24 કલાક સાધના થતી હોય તેવી જગ્યાએ શરૂઆતમાં વર્ષના 15 દિવસ 10 થી 15 દિવસ ગાળવા જોઈએ. ધીમે ધીમે કરતા 1 મહિનો ગાળવો જોઈએ.
એમ કરતા કરતા પછી વધારે સમય ગાળવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નવમો મુદ્દો છે આહાર વિહાર નિહારનો નિયમ. રેગ્યુલારિટી ઇન ડાયટ. વિહાર એટલે કામ વગર ખોટું રખડવા જવું નહીં. એટલે બહેનો માટે વિન્ડો શોપિંગ કરવું નહીં, શોપિંગ કરવું. બહેનોએ શોપિંગ કરવું, કારણ કે એ તો ઘર ચલાવવા માટે કરવું પડે, પણ વિન્ડો શોપિંગ કે જરૂર નથી. એવી રીતે બહેનપણીને ઘેર કામ વગર જવું નહીં. જવું તો પડે જરા ચેન્જ માટે, પણ પછી કઈ 2-3 કલાક પછી કે કેટલી વાર બેસું, આ બેહો ને રાત સુધી, તો આપણે લોકો ફોન કરશું, બધા અહીંયા આવી જશું, પછી રાતના મોડા જઈશું 11-12 વાગે. ભગવાનનો માર્ગ સત્સંગ નો રસ ચાખ, તું પ્રાણી સત્સંગ નો રસ ચાખ. પ્રથમ તો લાગે કડવો ને ખાટો, પછી આંબા કેરી શાક. ભગવાનના માર્ગે જઈએ ત્યારે જરાય ગમે નહીં. પણ તમે સાસરે ગયા ત્યારે પહેલા 2-3 મહિના ક્યાં ગમતું હતું જરાય, પણ તોય પછી કર્યું કે ના આપણે નથી, આપણે તો રહેવું નથી સાસરે, આપણે પિયર જ સારું. મને તો બાપુજી ને બાગ બધા આખો દિવસ યાદ આવે. આપણે ખાવતું, હું તો કઈ દઉં છું કે માર નથી જવું. પણ બાએ કીધું જો હવે તાર લગ્ન થયા ને એટલે તાર ત્યાં રહેવાનું હો, પછી ભાઈને મોકલીશું લેવા માટે, પણ હવે ઘડીએ ઘડીએ નહીં આવવાનું. એ તો એ લોકો બધા આવવા દે તો આવવાનું, નહીં તો આ તો વ્યવહારની વાત ચાલે. પણ અહીંયા અત્યારે મોક્ષ માર્ગ રૂપી સાસરે આવ્યા છીએ એટલે આપણને ગમતું નથી. આપણને એમ થાય સાહેબ ટાઈમ થઈ ગયો, 5 મિનિટ કરો, અમારે દૂર જવાનું. એટલે સાસરે ગમતું, પણ પછી આવી રીતે વારંવાર સાસરે જઈએ પછી જમી જાય. વારંવાર સાસરે જઈએ પછી જરા સાસુ સસરા સારા મળ્યા હોય અને પછી બધા બરાબર સારી રીતે રાખે તો પછી ધીમે 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 કરતા સારું સારું ઠીક ફાવી જાય, ફવડાવી દઈએ. Transitional period is always conflicting, but yet it is essential to overcome it. એમ કૃપાળુદેવ કહે છે. કોઈ પણ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે તો અનાદિકાળથી અનભ્યસ્ત એવા મુમુક્ષુપણાની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય? માટે આપણે ધર્મ કરવા નીકળ્યા છીએ તો આપણને ગમતું નથી ને આજુબાજુ વાળા તો વળી કે છે કે હું શું આ લઈને બેઠો ચોપડી, હા ઘડીક મંદિર જઉં છું, હા પાછો મંત્ર લખું છું, હા શું અહીંયા બધા છોકરાનું ધ્યાન રાખો, ટીવી જુઓ, આમ કરો તેમ કરો. ઘરના લોકો બધા અપસેટ થઈ ગયા. બધા કે આ શું તમારો ધંધો કઈ છે કે નહીં? તો પણ મને તો એ જ મને ફાવે છે, મને તો હું થોડું એવું કરવાનો, મને એના વિના ચાલશે. પછી બહુ ચાલે બહુ થાય તો શું થાય? એ કઈ દઉં વાંધો નહીં, પૂરું થાય છે ને એટલે વાંધો નહીં. છેલ્લા 2-4 કાળ મનમાં નારાયણ નું નામ જ લેતા વારે તેને તજીએ રે, નારાયણ નું નામ જ લેતા. કુળ ને ત્યજીએ, કુટુંબ ને ત્યજીએ માને બાપ રે, સુત દારા વનિતા ને ત્યજીએ કંચુકી તજે જેમ સાપ રે, નારાયણ નું નામ જ લેતા. આત્મ સ્વરૂપ નું સાધન કરતા, પરમાનંદ ના માર્ગ ને પામતા વારે તેને તજીએ રે, નારાયણ નું નામ જ લેતા. આ કઈ નવી વાત નથી. નેમિનાથ ભગવાન ચાલવા માંડ્યા તો રાજુ દેવી તો માથું પછાડવા માંડ્યા અને બાપુજીને બહાર અડવા માંડ્યા. તો પણ કૃષ્ણ ને બળદેવ કહે છે હા હજુ આજકાલનો છોકરો છે એને દીક્ષા લેવી છે, અમારે નહીં લેવી હોય, ચાલે તાર લગ્ન કરી લે પછી કરી દે. મુરબ્બી વડીલો, આપ મહાપુરુષ છો, આપ મહાન ધર્માત્મા છો અને તમે મોહને લીધે ન રોકો. અંતરમાં તો તમે પણ માનો છો કે હું જે રસ્તે જઉં છું તે રસ્તો રૂડો છે,
પરંતુ તમારા મોહને લીધે તમે મને અટકાવો છો. મા બાપ તો માની ગયા, કારણ કે મહાન હતા. મા બાપ તો માની ગયા. રાજુ દેવી ન માની, જો એને મોહનો અતિરેક હતો. અને બળદેવ ને કૃષ્ણ પણ માન્યા નહીં. તો પણ મા બાપ બોલ્યા. એકલા મા બાપ હતા. મા બાપ તીર્થંકરના મા બાપ એવા હોય છે. એ આપણા જ્ઞાનનો વિષય નથી. હીરા જે ખાણમાં જન્મે, જે ખાણમાં પાકે, એ ખાણ પણ જુદી જાતની હોય. એ ખાણ પણ જુદી જાતની હોય. એવું આપણે જયારે 10 વર્ષના ઈશુ ત્યારે એવું એક પિક્ચર નું ગાયન આવતું હતું. 7-8 વર્ષના ઈશુ, 10 વર્ષના, 12 વર્ષના ઈશુ, ત્યારે સમુદ્ર વિજયજી અને શિવા માતા કહે છે, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ, प्यारा रतन बिछुड़ता हो जब पंछी, किसका हृदय न भरयाता तब पंछी, किंतु हमारे आंसुओं से कमजोरी न दिखाओ तुम जाओ, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ. સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્મા છે, જાણો છો. કેવળ જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છે. અમને તો રડવું આવે છે, પરંતુ કઈ વાંધો નહીં. થોડું અમે રડી લઈશું મોહને લીધે. મોહ તો નથી, રાગને લીધે. પરંતુ જો તું કેવળ જ્ઞાન પામતો, અનંત આનંદનો તું સ્વામી થતો હોય ને તારા નિમિત્તે હજારો લોકોને લાભ થતો હોય, તો અમને થોડું દુઃખ પડે તો ભલે. આવા મહાન જેના હૃદય હોય તેને તીર્થંકરના માતા પિતા થઈ શકે. આપણે તો આટલું જરાક એમાં થાય તો સીધું હું તો કોર્ટમાં ડાયવોર્સ જ લઈ લઉં. હા, મન ન ફાવે જરાય. હા, ક્યાં આપણે અને ક્યાં ભગવાનના માતા પિતા. છતાં આપણે આપણી જાતને પાછા જૈન કહીએ કે અમે તો જૈન, અમે મહાવીરના અનુયાયી અથવા અમે ભારતીય સંસ્કૃતિના આરાધક છીએ. છેલ્લી વાક્ય છે, પોતાની ગુરુતાને દબાવના. પોતાની ગુરુતાને દબાવના. સર્ટિફિકેટ ટાસ્ક. અનંત ગુણ ગંભીર એવા જ્ઞાની પુરુષો તેમના હૃદયરૂપી સમુદ્રની અંદર રહેલા સદગુણોની ગણના કરવાની શક્તિ બૃહસ્પતિની પણ નથી. તો આપણા જેવા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા જીવો તે જ્ઞાની ભગવંતોના ગુણોનો પાર પામી શકતા. આજ સવારે બોલ્યા હતા, જોગેશ્વર ના જાણે ભેદો, ગુણ લગાતા થાકે વેદો. અને પછી આગળ આવે છે, પામર ગુણ ગુણ ના ભંડાર પ્રભુજી, ગુણ ગુણ ના ભંડાર પ્રભુજી, પરમ કૃપાળુ દીન દયાળુ, જીવન ના આધાર પ્રભુજી, જીવન ના આધાર પ્રભુજી. આ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. કૃપાળુદેવે લખ્યું છે એ વાક્ય. વડવાના ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ત્યાં આગળ મેઇન એન્ટ્રન્સ ની ડાબી બાજુ લખેલું છે, જે મનુષ્ય સત્પુરુષોના ચરિત્ર રહસ્યને પામે છે તે પરમાત્મા થાય છે. જે મનુષ્ય સત્પુરુષોના ચરિત્ર રહસ્યને પામે છે તે પરમાત્મા થાય. એમ કુનકુન સ્વામી પણ અરિહંત ભગવાનને કહે છે, જે જાણતો અરિહંત ને ગુણદ્રવ્ય ને પર્યય થકી તે જાણતો નિજ આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે. અને 194 માં એવી ગેરંટી કૃપાળુદેવે અહીંયા આગળ આપેલી. 194 એમાં એવી
ગેરંટી આપેલી છે. એ વાક્ય વાંચી અને આપણે અંતમંગળ બોલીએ. ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને આવેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેના ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યા છે તેની દશાને પામે છે. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે અને સેવશે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ છે. આ પ્રમાણે પોતાની ગુરુતાને દબાવનાર જ્ઞાની હંમેશા એમ કે છે, હું અલ્પજ્ઞ છું, હું દુર્બુદ્ધિ વાળો છું. માનતુંગાચાર્ય કહે છે, હે ભગવાન, હું મૂર્ખ છું, છતાં પણ આપની સ્તુતિ કરવા માટે હું ઉદ્યુક્ત થયો છું, કારણ કે મારા હૃદયમાંથી હમણાં પ્રેમનો ફુવારો ઉઠ્યો છે. માનતુંગાચાર્ય ભક્તામૃત સ્તોત્રમાં કહે છે, ભગવાન, હું છું તો મૂર્ખ, પણ મારા અંતરમાંથી પ્રેમનો ફુવારો ઉડ્યો છે, એટલે હું હવે તમારી સ્તુતિ કરવાનો છું. ભલે આ બધા લોકો મને હસે છે કે હા, આવા મૂર્ખ મળી ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકતા હશે, તો પણ હું કરવાનો. શાંતિનાથ ભગવાન પ્રસિદ્ધ, રાજ્યચંદ્ર કરુણાએ વિશેષ યથાર્થ. દેહ છતાં દેહની દશા વરતે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણી. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ દેવ ત્રિલોકના. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. જય સદગુરુ વંદન. જય જય સદગુરુ વંદન. જય જય સદગુરુ.